Hello everyone, I welcome to all of you in my channels. In the today's session, we are going to discuss to the second lecture of migration in birds. In previous lecture, we have completely discussed the migration in birds, but now we will study to the second lecture of the migration in birds. Now we will study to the mode of flight in migration. In previous lectures, we have completely studied the definition of migration, types of migration. Then now we will study the mode of flight in migration. The mode of flight in migration occurs in following types. Like first one is known as nocturnal and diurnal flight. Second one is known as segregation during migration. Means during migration, birds have a separated migration. So it is known as segregation during migration. Third is known as a range of migration. Fourth known as a altitude of flight. Next is known as a speed and duration of flights. And next is a regularity of migration. And next route of migration. Now we will study to the first one is a nocturnal and diurnal flights. Ducks, gulls, shorebirds and many other birds may migrate at night or in the days. મીન્સ દિવસ દરમિયાન આ ટાઈપ્સના બર્ડ છે તે માઇગ્રેશન કરતા જોવા મળે છે. Many large birds fly by day, such as the crows, swallows, robins, blackbirds, hawks, bluebird, crane, pelican, geese, and other shorebirds. All are accustomed to the migration during days. They may stop to forage in suitable place. Birds swallow and stop to forage in suitable place. Birds swallow and swifts capture their insect food in their air as they travel. Means કે many birds meet a food in forage. મીન્સ કે ઘાસચારોમાંથી તે પોતાનું ફૂડ મેળવતા હોય છે. બટ સ્વેલો અને સ્વિફ્ટ છે તે શું કરે છે, ડાયરેક્ટલી એરમાંથી ઇન્સેક્ટ છે તેને કેચ કરે છે અને તે ટ્રાવેલ પણ કરે છે. ઓકે, these diurnal migration have a great tendency to travel in flocks which may be well organized. ડાયરેશન માઇગ્રેટન બર્ડ્સ છે તે ઓલવેઝ ગ્રુપ્સની અંદર ટ્રાવેલ કરતા જોવા મળે છે. લાઈક કેની અંદર આઉટ ટાઈપ્સ તો કે ડગ, ગીઝ એન્ડ સ્વાન. બટ અ વાસ્ટ મેજોરિટી ઓફ બર્ડ આર ચીફલી નોક્ચરલ માઇગ્રેશન. બસ મેજોરિટી બર્ડ્સની અંદર કેવું માઇગ્રેશન જોવા મળે છે તો કે નોક્ચરલ, મીન્સ કે નાઇટ દરમિયાન તેનું માઇગ્રેશન જોવા મળે છે. These include mostly small passerine birds such as varniders, thrushes and sparrow, etc. These type birds have a nocturnal migration. They prefer to fly at night under the protection cover of darkness to escape their enemies. શું કામ આ ટાઈપ્સના બર્ડ નોક્ચરલ માઇગ્રેશન જોવા મળે છે? બિકોઝ કે they protected in the darkness તે પ્રોટેક્શન મેળવે છે અને પ્રોટેક્ટ ટુ ધ એનિમીઝ, એના એનિમીથી. Now we will study the second types of the migration modes. It is known as segregation during migration. Certain birds such as night hawks, swift and kingfisher travel in separate companies. મીન્સ કે સિંગલી તે માઇગ્રેશન કરતા જોવા મળે છે, ગ્રુપની અંદર એનું માઇગ્રેશન જોવા મળતું નથી. સો ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ સેગ્રિગેશન ડ્યુરિંગ માઇગ્રેશન. While swallows, turkey, bluebirds, etc. travel in mixed company of several species. ડિફરન્ટ સ્પીસીસ, થોડીક સ્પીસીસ છે તે કમ્બાઈન થઈને તે શું કરે છે તો કે મિક્સમાં તે પોતે બધા માઇગ્રેશન કરતા જોવા મળે છે. મીન્સ કે એક સ્પીસીસ આ નહીં પણ મેની સ્પીસીસના બર્ડ છે તે કમ્બાઈન અથવા કે મિક્સ થઈને એકબીજા સાથે માઇગ્રેશન કરતા જોવા મળે છે. કેની અંદર તો કે સ્વેલો, તુર્કી, બ્લુબર્ડ એક્સેટ્રા. ડ્યુ ટુ સિમિલરિટી ઇન ધેર સાઇઝ એન્ડ મેથડ ઓફ સર્ચ ઓફ ફૂડ. શું કામે તે મિક્સમાં માઇગ્રેશન કરે છે? કારણ કે તેને સાઇઝ એક સરખી જોવા મળતી હોય છે અને તેને ફૂડ પણ એક સરખું જ લેવાનું હોય છે. સો એક મિક્સમાં માઇગ્રેશન કરતા હોય છે. In some species, the male and female members travel separately. In other species, બર્ડ્સની વાત કરીએ તો કે મેલ એન્ડ ફિમેલ છે તે સેપરેટલી ટ્રાવેલ કરતા જોવા મળે છે. લાઇક મેલ અરાઇવ ફર્સ્ટ ટુ બિલ્ડ ધ નેસ્ટ. ફર્સ્ટલી મેલ છે તે ટ્રાવેલ કરે છે અને તે શું કરે છે તો કે ફોર્મ અ નેસ્ટ. Then the young bird generally accompany the females and young birds travels with the female birds. Now we will study to the third types. It is known as a range of migration. The distance traveled by migratory birds depend upon local conditions and the species concerned.
રેન્જ એટલે મીન્સ કે કેટલા રેન્જની અંદર તે માઇગ્રેશન કરે છે. તો કે શું અહીંયા આપણે સ્ટડી કરવાનું છે, તો એ કોઈપણ માઇગ્રેટરી બર્ડ છે તે કેટલા ડિસ્ટન્સની અંદર ટ્રાવેલ કરી શકતા હોય છે, તે કોના પર ડિપેન્ડ રહે છે, તો કે લોકલ કન્ડિશન અને સ્પીસીસ, કયા ટાઈપ બર્ડની સ્પીસીસ છે તેની પર. The Himalayan snow partridge descend a few hundred feet only and cover hardly a mile or two. હિમાલયન સ્નો પાર્ટ્રીજ છે તે ફ્યુ હંડ્રેડ ફૂટ સુધી માઇગ્રેશન કરતા જોવા મળે, કે સમ માઇલ સુધી માઇગ્રેશન કરતા હોય છે. while the કિકાડીઝ કમ ડાઉન નિયરલી 2500 મીટર્સ. કિકાડી સ્પીસીસ છે તે કેટલું માઇગ્રેશન કરે છે, તો કે 2500 મીટર જેટલું માઇગ્રેશન કરે છે. ધ ચેમ્પિયન લોંગ ડિસ્ટન્સ માઇગ્રન્ટ ઇઝ અનક્વેશ્ચનેબલી ધ આર્કટિક ટર્ન્સ. It spends the summer and breed along the northernmost ice-free coast of Labrador, where inside the Arctic circles. કિકાડીઝ તે શું કરે છે, તો કે સમર આખો તે પોતે ક્યાં પાસ આઉટ કરે છે, તો કે નોર્થન એરિયાની અંદર, અને આફ્ટર તે માઇગ્રેટિંગ ટુ ધ આર્કટિક સર્કલ્સ. Then it travel a distance of 17,500 કિલોમીટર્સ. તેનું ડિસ્ટન્સ કેટલું જોવા મળે છે ટ્રાવેલિંગ, તો કે 17,500 કિલોમીટર ટુ રીચ ઇટ્સ ડેસ્ટિનેશન ટુ ધ એડ્સ ઓફ એન્ટાર્કટિકા ઇન વિન્ટર એન્ડ રિટર્ન અગેન થ્રુ ધ સેમ ડિસ્ટન્સ ઇન સમર્સ. વિન્ટરની અંદર તે ક્યાં જાય છે, તો કે એન્ટાર્કટિકા રિજનની અંદર જાય છે, અને પાછા રિટર્ન એટલું જ ટ્રાવેલ કરીને, કેટલું, તો કે 70,500 કિલોમીટર જેટલું ટ્રાવેલ કરીને રિટર્ન તે સમરની અંદર પોતાના હોમ ઉપર આવે છે. યુરોપિયન વ્હાઇટ સ્ટોક વિન્ટર ઇન સાઉથ આફ્રિકા આફ્ટર જર્ની અબાઉટ 12,000 to 15,000 કિલોમીટર્સ. યુરોપિયન વ્હાઇટ સ્ટોક છે તે સાઉથ આફ્રિકાની અંદર માઇગ્રેશન કરે છે. કેટલું ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલિંગ કરે છે, તો કે 2,000 to 1,500 કિલોમીટર્સ જેટલું. ના વી વિલ સ્ટડી ફોર નેક્સ્ટ ટાઈપ ઓફ ધ ફ્લાઇટ. ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ અલ્ટિટ્યુડ ઓફ ફ્લાઇટ. Some birds fly quite close to the earth, while most routine migration probably take place within 1,000 meters of the earth. Altitude આપણે ટાઈપ્સ પણ ભણ્યા, એની અંદર આપણે શું કહેતા હતા કે મોસ્ટલી બર્ડ છે તે કેવી રીતના માઇગ્રેશન કરતા હોય છે, તો કે માઉન્ટેન રિજનમાંથી લો લેન્ડ્સ, મીન્સ કે અર્થની નજીકની જે લેન્ડ્સ છે એ તરફ માઇગ્રેશન જોવા મળે, તેને આપણે શું કહીએ છીએ, અલ્ટિટ્યુડ ટાઈપ માઇગ્રેશન. હવે એની અંદર કયા ટાઈપના ફ્લાઇટ્સ જોવા મળે છે, તો કે સમ ફ્લાય બર્ડ્સ છે તે શું કરે છે, તો કે અર્થની એકદમ નજીકમાં ફ્લાઇંગ કરતા જોવા મળે છે, અને તે મોસ્ટ રૂટીન માઇગ્રેશન કેટલું જોવા મળે છે, તો કે 1,000 મીટર્સ જેટલું તે માઇગ્રેશન કરતા હોય છે. Radar has shown that some small land birds migrate at night, fly at 1,500 to 4,000 meters. રડાર્સ દ્વારા જે જોવામાં આવે છે જ્યારે, તો શું થાય છે, તો કે મોસ્ટલી લેન્ડ્સ બર્ડ છે તે નાઇટ દરમિયાન માઇગ્રેશન કરતા હોય છે, અને કેટલું ટ્રાવેલિંગ કરતા હોય છે, તો કે 1,500 to 4,000 મીટર્સ જેટલું. Some species even cross the Andes and the Himalaya at altitude of 6,000 meters or more. ઘણી બધી સ્પીસીસ છે તે હિમાલયનથી એ નીચે લેન્ડ્સ તરફ, મીન્સ કે અર્થની નજીકમાં જે માઇગ્રેશન કરે છે કેટલું હોય છે, તો કે 6,000 મીટર્સ જેટલું માઇગ્રેશન જોવા મળતું હોય છે. Now we will study to the fifth types of the flight. It is known as a speed and duration of flight. કેટલી સ્પીડમાં તે ફ્લાઇટ કરતા હોય છે તે આપણે સ્ટડી કરવાનું છે. તો એવરેજ ફ્લાઇટ વેલોસિટી ઓફ મોસ્ટ સ્મોલ બર્ડ સેલ્ડોમ એક્સટેન્ડેડ 50 કિલોમીટર પર અવર્સ. સ્મોલ બર્ડ છે તે કેટલું સ્પીડમાં ફ્લાઇટ કરતા હોય છે, તો કે 50 કિલોમીટર પર અવર્સ, 1 કલાકમાં 50 કિલોમીટર જેટલું ડિસ્ટન્સ છે તે ટ્રાવેલિંગ કરતા હોય છે. The greatest speed recorded in India of two species of swift by E.C. Stuart is 250 to 325 કિલોમીટર પર અવર્સ. એકદમ ગ્રેટેસ્ટ સ્પીડ, બહુ વધારે સ્પીડ રેકોર્ડ થયેલી છે ઇન્ડિયાની અંદર. બે સ્પીસીસ છે એમાં સ્વિફ્ટની અંદર કોણે સર્ચ કર્યું, ડિફાઇન કરેલું, તો કે E.C. સ્ટન્ટન નામના સાયન્ટિસ્ટ છે તેણે ડિફાઇન કરેલું સ્વિફ્ટ બર્ડની અંદર. તે બર્ડ છે તે 1 કલાકમાં 250 to 325 કિલોમીટર જેટલું ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલિંગ કરે છે. Several hundred of kilometers may be covered non-stop in day or a night with an average of about 800 kilometers. Some birds છે તે 100 કિલોમીટર્સ જેટલું પણ કન્ટિન્યુઅસલી, મીન્સ કે નોન સ્ટોપ ટ્રાવેલિંગ કરતા હોય છે ડ્યુરિંગ ડે ઓર નાઇટ્સ, નાઇટ દરમિયાન કા દિવસ દરમિયાન. એની એવરેજ કેટલી જોવા મળે છે, તો કે 800 કિલોમીટર જેટલું તે ટ્રાવેલિંગ કરે છે.
Bird usually traveling 5 to 6 hours a day, resting in between for food or drink. બર્ડ છે તે કન્ટિન્યુઅસલી 5 to 6 અવર એક દિવસની અંદર 5 થી 6 કલાક જેટલું ટ્રાવેલિંગ કરતા જોવા મળે છે ને તે રેસ્ટ કરે છે ફોર ફૂડ એન્ડ ડ્રિંકિંગ માટે ઓનલી. ધ ગોલ્ડન પ્લોવર હોલ્ડ ધ વર્લ્ડ રેકોર્ડેડ વિથ ધ લોંગેસ્ટ નોન-સ્ટોપ બર્ડ ફ્લાઇટ અ ડિસ્ટન્સ ઓફ 3,850 કિલોમીટર્સ. ગોલ્ડન પ્લોવર નામનું જે બર્ડ છે તે વર્લ્ડ રેકોર્ડેડ સ્પીડ ફ્લાઇટિંગ જોવા મળે છે. મીન્સ કે તે એકદમ લોંગેસ્ટ એન્ડ નોન સ્ટોપ ફ્લાઇટ કરે છે. તેનું ડિસ્ટન્સ કેટલું જોવા મળે છે કન્ટિન્યુઅસલી, તો કે 3,850 કિલોમીટર્સ જેટલું તે ટ્રાવેલિંગ કરતા જોવા મળે છે. નાવ વી વિલ સ્ટડી ધ નેક્સ્ટ ટાઈપ ઓફ ધ ફ્લાઇટ. ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ રેગ્યુલારિટી ઓફ માઇગ્રેશન. મીન્સ કે રેગ્યુલરલી જે બર્ડ્સ માઇગ્રેશન કરે છે એનું આપણે સ્ટડી કરવાનું છે. તો કે સમ સ્પીસીસ ઓફ માઇગ્રેટરી બર્ડ્સ શો અ શ્રિંકિંગ રેગ્યુલારિટી યર આફ્ટર યર ઇન ધેર ટાઈમિંગ ઓફ અરાઇવલ્સ એન્ડ ડિપ્રેચર્સ. સમ સ્પીસીસ બર્ડની છે તે રેગ્યુલરલી માઇગ્રેશન કરતા હોય છે યર્સ વન બાય વન. ધ ટાઈમિંગ ઓફ અરાઇવલ એન્ડ ડિપ્રેચર, ગોઈંગ એન્ડ રિટર્ન ટાઈમ છે તે બે સેમ જોવા મળતો હોય છે. ઇન સ્પ્લાઇટ ઓફ લોંગ ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલિંગ ઓર વેગેરીઝ ઓફ વેધર્સ, they after often punctual within a day or two in their times of arrivals. ઘણી વખત આ રેગ્યુલરલી માઇગ્રેશન કરતા હોય છે, પરંતુ સમટાઈમ્સ વેધરના વેરિએશનને લીધે તેના પંક્ચ્યુઅલ ટાઈપમાં સ્લાઇટલી કરતો 1 or 2 ડેઝનો ખાલી ચેન્જીસ જોવા મળે છે અને અરાઇવલ્સ કે જવા માટે એન્ડ રિટર્ન્સ આવવા માટે. અનધર રિમાર્કેબલ ફીચર્સ કે બિસાઇડિંગ પંક્ચ્યુઆલિટી ઇઝ ધેટ they sometimes come back to the some breeding place years after years. બીજું ફીચર્સની અંદર શું જોવા મળે છે, તેનો પંક્ચ્યુઅલ જે સ્પેસિફિક ટાઈમ હોય એ ટાઈમની અંદર જ તે પાછા રિટર્ન આવી જાય છે અને સમ બ્રીડિંગ પ્લેસ યર આફ્ટર યર્સ, ને એ પાછા પ્લેસ ઉપર એક વર્ષ એટલે 1 by 1 યર્સ તે બ્રીડિંગ કરતા જોવા મળે છે. નાવ વી વિલ સ્ટડી ધ નેક્સ્ટ ટાઈપ ઓફ ધ ફ્લાઇટ. ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ રૂટ ઓફ માઇગ્રેશન. કયા રૂટની અંદર તે માઇગ્રેશન, મીન્સ કે જે રૂટ ઉપર તે ગયા હોય એ જ રૂટ ઉપર તે પાછા રિટર્ન આવે છે, તો તેને કેવી રીતના ખબર પડે છે કે આ રૂટ ઉપર આપણે રિટર્ન આવવાનું છે, તે આપણે સ્ટડી કરીએ. વી વિલ એક્સપ્લેન. ધ ડેટા ફર્નિશ્ડ ફ્રોમ લાઇટ હાઉસ એન્ડ શિપ્સ રિવેલ ધેટ માઇગ્રેટરી બર્ડ્સ યુઝ્યુઅલી ફોલો ડિફિનાઇટ લાઇન્સ ઓફ ફ્લાઇટ. જ્યારે તે ફ્લાઇટ કરતા હોય છે તો તે પોતે શું કરે છે, તો કે ડેટા ફિનિશ ફ્રોમ ધ લાઇટ હાઉસની જે લાઇટ હોય છે તેને ડેટા કલેક્શન કરતા હોય છે. એન્ડ શિપ રિવેલ્સ છે તેને પણ જે રીતે કલેક્ટ કરે છે એને ફોલો કરીને પાછા રિટર્ન જોવા મળે છે. ધ ઓબ્ઝર્વેશન બાય ટેલિસ્કોપ એન્ડ રડાર સો ધેટ કે નોક્ચરલ માઇગ્રેશન ઓફ સ્મોલ લેન્ડ બર્ડ્સ પ્રોસેસ્ડ વિથ ધ જનરલ એરફ્લો ઓન અ બ્રોડ ફ્રન્ટ. ટેલિસ્કોપ અને રડાર દ્વારા જ્યારે ઓબ્ઝર્વેશન કરવામાં આવેલું ત્યારે એને એવું ઇન્ડિકેટ્સ કરેલું કે નોક્ચરલ માઇગ્રેશન બર્ડ્સ છે જે રાત્રિ દરમિયાન માઇગ્રેશન કરે છે, અથવા કે સ્મોલ લેન્ડ્સ બર્ડ્સ, તેની અંદર શું જોવા મળે છે, તો કે they ફોલો ટુ ધ એરફ્લો ઓન અ બ્રોડ ફ્રન્ટ્સ. એરફ્લોની આગળની તરફ તે ફોલો કરતા જોવા મળે છે. ઇન સ્પ્રિંગિંગ ઇટ અકર્સ નોર્થવર્ડ અલોંગ વાર્મ એર કરન્ટ્સ ફ્રોમ ધ સાઉથ એન્ડ ઇન ઇથમ સાઉથવર્ડ ઓન ધ કુલ વાઇન્ડ ઓફ ધ અર્થ. સ્પ્રિંગિંગની અંદર કેવું જોવા મળે છે કે જ્યારે નોર્થની અંદર વાર્મ એર એટલે મીન્સ કે એકદમ ગરમ હવા જોવા મળે ક્યારે, તો કે પાનખર ઋતુની અંદર ફ્રોમ ધ સાઉથ, નોર્થથી એ સાઉથ તરફની જે હવા જોવા મળતી હોય પાનખર ઋતુમાં એને ફોલો કરતા હોય છે. અને સાઉથ ઓન ધ કુલ વાઇન્ડ્સ ઓન ધ અર્થ, પછી સાઉથ તરફથી નોર્થ તરફ એકદમ ઠંડા પવન જોવા મળતા હોય છે. એવી રીતના મીન્સ કે ફોર એક્ઝામ્પલ નોર્થથી સાઉથ વાર્મ એર જોવા મળે છે. નેક્સ્ટ સાઉથથી નોર્થ તરફ કેવા હોય છે, તો કે ઠંડા પવન. આ રીતના તે ડાયરેક્શન્સ છે તે ફોલો કરતા જોવા મળે છે. ડેવિએશન ઇન પાથ occurs due to configuration of land, coastline, courses of great rivers or intervening mountain chains etc. પછી તે બીજું શું ફોલો કરતા હોય છે, તો કે ડેવિનેશન ઓફ ધ પાથ ફોર એક્ઝામ્પલ કે લેન્ડની કોન્ફિગ્યુરેશન, અથવા તો કે કોસ્ટલાઇનની કોન્ફિગ્યુરેશન, અથવા તો કે ઇન્ટરવેલિંગ માઉન્ટેન ચેન્જ, મીન્સ કે માઉન્ટેન ચેન્જ અંતરાલ કેટલો જોવા મળે છે એ પ્રમાણે પોતે પણ માઇગ્રેશન જોવા મળે છે. ઓકે, નાવ વી વિલ સ્ટડી ધ પ્રોબ્લેમ્સ ઓફ માઇગ્રેશન્સ.
કેવા ટાઈપ્સના પ્રોબ્લેમ્સ જોવા મળે છે માઇગ્રેશન દરમિયાન કે ધ પ્રી ફ્રેક્શનિંગ પ્રોબ્લેમ્સ ઓફ માઇગ્રેશન હેવ પ્લઝર મે એવર સિન્સ પ્રી હિસ્ટોરિક ટાઈમ વેન હી સ્ટાર્ટેડ વોચિંગ ધ ફ્લાઇટ ઓફ ધ બર્ડ્સ એન્ડ પોન્ડરેડ ધેર ડિસએપિયર ઇન ફ્લો એન્ડ ધેર રીએપિયર ઇન ધ સ્પ્રિંગિંગ્સ. તે પોતાનું જ્યારે પ્રી પ્લાનિંગ્સ માઇગ્રેશનનું જોવા મળતું હોય છે. એક પઝલ ટાઈપ્સનું આ છે, જેની અંદર શું થાય છે તો કે ડિસએપિયર ઇન ફેલોસ મીન્સ કે પાનખર ઋતુમાં તે ડિસએપિયર જોવા મળે છે એન્ડ રીએપિયરિંગ સ્પ્રિંગ વસંત ઋતુમાં તે પાછા જોવા મળતા હોય છે. આ ટાઈપ્સનો પ્રોબ્લેમ્સ હોય છે. થેન્ક યુ.